السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آج جس وکٹورین اہل خبیث کو آپ کے سامنے لایا ہوں، اس خبیث نے اتنی بڑی گستاخی کی آن ریکارڈ۔ آج تک اتنی بڑی گستاخی میرے سامنے کسی نے بھی نہیں کی۔ اس گستاخی کو سن کر آپ کا خون کھولنے لگے گا، لیکن عوام کو حقیقت بتانا مقصود ہے، اس وجہ سے اس گستاخ کے ریکارڈنگ کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور اس کا نمبر بھی شیئر کر دیا ہوں۔ جس کو جو بھی کہنا ہو اسے ڈائریکٹ کال کر کے اس سے بات کرے اور اس خبیث کو اپنی اوقات بتائے۔ یہ بد زبان بدتمیز اہل خبیث وکٹورین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال پروردگار کے شان میں بھی گستاخی کی ہے، صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ یہ ہے اہل حدیث کی اصلیت اور وکٹورین کے بے نقاب چہرے آپ کے سامنے میں آج لایا ہوں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے، اس طرح کی ہماری کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے آپ ہمارے دونوں چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ جس چینل کو دیکھ رہے ہیں فیضان مجاہد ملت، اس چینل کے ہر ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جس میں اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ویڈیو ہے، اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں۔ ہمارے دونوں چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ دوسرا چینل کا نام ہے ترجمان اہل سنت۔ محترم سامعین حضرات، ہمارے مدرسہ کے لیے بھی سپورٹ کرے اور دین و سنیت کی حفاظت کے لیے ہماری مالی امداد کرے۔ ہمارا یہ گوگل پے نمبر جو دیا ہوا ہے 9595740088، اس نمبر پہ آپ گوگل پے کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہر ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے دونوں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوسرا چینل کا نام ہے ترجمان اہل سنت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور دیوبندی اہل حدیث شیعہ قادیانی تمام باطل فرقے کی تمام فتنے سے ہر سنی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ ہیلو ہاں جی، عبدالعلیم صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ جی، مجھے کچھ مسئلے پر آپ سے بات کرنا ہے، سمجھنا چاہیے تھا۔ تو بولیے۔ عبدالعلیم صاحب، یہ ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے طریق محمدی، جی اور یہ جمعیت اہل حدیث کے طرف سے چھاپے گئے ہیں۔ جی کتاب یہ جمعیت اہل حدیث کی ہے یا نہیں، اس بارے میں ذرا مجھے تحقیق کرنا تھا۔ طریق محمدی، طریق محمدی، مولانا محمد جوناگڑھی جی وہ تو لکھنے ہے۔ والے، ہاں یہ جمعیت اہل حدیث کی کتاب ہے یہ۔ جی 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 ہاں، تو اس میں لکھا گیا ہے بغیر وحی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی معتبر نہیں۔ جی، یہ تو گستاخانہ بات ہے، سمجھ لیجیے۔ گستاخانہ بات ہے، تو یہ جو اتنے بڑے گستاخ ہے اس کے ترجمہ اہل حدیث والے پڑھ رہے ہیں مسجد میں، تو قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، دیگر کتابیں اہل حدیث جماعت کی طرف سے چھاپے جا رہے ہیں، تو یہ گستاخی ہے نہیں اہل حدیث کی؟ بالکل گستاخی ہے بھائی، بالکل گستاخی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ جو بھی اہل گستاخ، حدیث کے مولانا اہل حدیث کے ہیں کر کے مجھے بتایا، اس لیے میں نے سوچا کہ اہل حدیث کے مولانا سے ہی پوچھوں اہل حدیث کی نہیں گستاخی بھائی، کو۔ ایسے نہیں ہو سکتے ہیں جناب کہ کوئی بات غلط ہو اور اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، با کوئی تعبیل کر کے اس کو صحیح ٹھہرایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ جو اہل حدیث کے گستاخ، ہیں؟ ہاں 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 بالکل اہل حدیث جی۔ کے تو آپ کے جماعت کے تو جتنے لاکھوں جوناگڑھی صاحب کے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو ترجمہ پڑھنا اس کی طرف لوگوں کو لے جانا۔ دیکھیے سر ہم بول رہے ہیں نا مولانا صاحب، اصل بات یہ ہے کہ کوئی اگر غلطی کرے، اور انسان سے تو غلطی ہوتی ہی ہے، یہ تو جی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان جی سے غلطی ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ ہاں، اب اس کی غلطی کو کے آڑ میں اس کے طرفداری کرنا یا اس کو تعویل کر کے اس کو صحیح ٹھہرانا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ غلطی ہوئی ہے، ہاں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے۔ جی مولانا صاحب، یہ قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جی 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 کہ تم بولیے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میری طرف پوری طرح نیازمند ہے، میری طرف رجوع ہے، ایسے شخصیت کی ہی اتباع کرو۔ تو جی جب اس کے کھلے طور پر اس کی گستاخی ہے
تو اس کی تعلیمات کو رواج دینا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب سنیے، ہزاروں میں ایک اگر ہو، آپ تو یہ جانتے ہیں کہ ہزاروں میں اگر ایک غلطی ہوگی ہی، لیکن سب کو تو ٹھکرایا نہیں جائے گا، سب کو آپ پسے پس ڈال دیجئے گا ایک کے لیے؟ آپ بولیے. تو گستاخی تو ہاں، میں یہ بول گستاخی رہا تو ہوں، ہے. آپ نے فتویٰ دیا گستاخی ہے اور گستاخی کفر ہوتا ہے، نبی کی گستاخی کوئی یہ کفر نہیں، اب سمجھیے صرف کفر نہیں، آپ کو یہ ہے کہ جان بوجھ کر گستاخی کفر ہے. اگر ہم انجانے میں بولے یا ہم سے سرزد ہو جائے تو کیا اس کو کفر پر محمول کیجیے گا؟ یعنی کتاب انجانے میں لکھے گئے، کتاب انجانے میں کیا کو لکھے گا؟ کتاب لکھنے کے بعد، کتاب لکھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، لکھنے جیسا آپ جیسے مولانا کتاب لکھے، لکھنے کے بعد آپ 10 علماء کے سامنے کتاب رکھتے ہیں، 10 علماء نے اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کتاب کے بارے میں اپنی تاثرات پیش کرتے ہیں، نظر ثانی کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، اس کے بعد چھاپتے ہیں. چھاپنے کے بعد وہ بندہ اگر غلط لکھے ہیں، غلطی سے لکھے ہیں اور اتنی بڑی گستاخی لکھے ہیں، جمعیت اہل حدیث کی طرف سے اس بندے کے پاس پہنچایا گیا ہوگا کہ تم نے یہ گستاخی کیا ہے، یا پھر جماعت اہل حدیث میں کوئی اہل علم تھے ہی نہیں جو اس گستاخی پر تنقید کرتے، اس گستاخی کو اس تک پہنچاتے، اور وہ لکھنے کے بعد کتنے سال تک زندہ رہا، زندگی میں اس گستاخی پر اس نے رجوع بھی نہیں کیا، توبہ بھی نہیں کیا. تو یہ جان بوجھ کر گستاخی ہے یا انجانے میں گستاخی ہے؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں انجانے میں گستاخی ہے، تو ابھی تک یہ جمعیت اہل حدیث اپنے کتاب سے ہی انجان ہے، تو یہ دنیا والوں کو کیا رہبری کریں گے؟ اب بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم تو وہ کتاب نہیں پڑھے ہیں، آپ بولے ہیں ہم ان کو پڑھیں گے، اس کی میں سیاق آپ و کو سباق. کتاب کا فوٹو بھیج رہا ہوں ابھی واٹس ایپ پہ، مولانا صاحب اچھا، آپ ذرا دیکھ لیجئے. مجھے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ آپ کے بہت اچھی نمبر. ہے. نہیں، یہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے رہنمائی کی، میں آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں. ویسا ہے، آپ کو اگر کوئی کسی جگہ ایسا مل جائے گا، آپ ہم کو بھی بتائیے گا، ہم اس کو تہہ دل سے تسلیم کر لیں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ہے، ہمارے اچھا، تو اندر بھی ہے. مولانا صاحب یہ جی ہو بولیے. گئے، یہ گستاخ کی گستاخی، اور اس کو ابھی ثابت ہو گیا کہ یہ جان بوجھ کر گستاخی کی، اور ابھی تک اس کی گستاخی بند نہیں ہوا، چالو ہے. یہ گناہ جاریہ ہے، جیسا اعمال جاریہ ہوتے، صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. کوئی غلط اور گستاخی کتاب لکھ کر دنیا سے جانا، یہ ٹھیک. گناہ جاریہ ہے، اور یہ گستاخ ابھی تک گستاخی جاری ہے، اور اس گستاخی سے جمعیت اہل حدیث واپس نہیں آئے. اور گستاخ کی تعلیمات ہر اہل حدیث کی مسجد میں قرآن کا تو ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، جناگڑھی کا، اور سعودی میں بانٹے جا رہے ہیں. حج کے موقع پر اسی گستاخ کافر کا، اسی گستاخ اور کافر کی کتاب بانٹے جا رہے ہیں. یہ تو آپ مطلب حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذاتی دشمنی اور ذاتی بھڑاس نکال رہے ہیں. نہیں، آپ یہ آپ بتائیے ایسے گستاخی کیسے کفر ہے یا نہیں؟ سرٹیفکیٹ، ارے ایسے کیسے آپ سرٹیفکیٹ دے دیے کہ وہ کافر ہو گیا؟ تو گستاخی کفر ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیے، آپ مولانا ہیں، آپ ہی بتا دیجئے. گستاخی کفر نہیں ہے، یہ بولیے. نبی کی گستاخی کفر نہیں ہے. آپ کو تو وہی بول رہا ہوں کہ جانے انجانے کی بات ہوگی نا. تو جانے، ابھی تک اگر جانے انجانے، میں جب آپ سے کہا کہ کتاب نہیں لکھنے کے نہیں آپ عالم ہیں، یہ اپنی بات طرفداری کر رہے ہیں. میں طرفداری نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے گستاخی کیا، اس کے ترجمہ، نہ تو ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ اس کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہے، نہ اس کو مولانا کہنے کے لائق ہو، اس کو کافر کہنا چاہیے، کیونکہ نبی کی گستاخی کفر ہے. ہر فرقے کے نزدیک، ہر مسلک کے نزدیک نبی کی گستاخی کفر ہے. آپ پہلے اس نے کفر سے توبہ کیا، یہ ثابت کیجئے کہ اس نے گستاخی سے خود رجوع کیا ہے، اور اعلانیہ گستاخی کا اعلانیہ توبہ، یہ بھی اصول ہے. بتائیے مولانا صاحب. ہم تو اتنا نہیں جانتے ہیں بھائی. تو آپ یوٹیوب پر جو ہے بریلویوں کے خلاف رات دن ویڈیو ڈالتے ہیں، یوٹیوب میں اعلیٰ حضرت کی گستاخی نہیں ہے تو بھی گستاخی بناتے ہیں. یہ تو میں اپنے سمجھ ہی مولویوں کی چکا تھا، گستاخی نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ جو میں نے چھپایا آپ کے سامنے، آپ ہم تو کو اس کو گستاخ گستاخ کافر بولے. کہیے نا. گستاخی صرف آپ نے کہا گستاخی ہے، اس بندے کو بھی گستاخی نہیں کہہ رہے، انجانے کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ انجانے نہیں ہے. یہ کتاب جب چھپی ہے، تقریباً 40-50 سال سے کتاب چھپتی آ رہی ہے، ہر اہل حدیث کے لائبریری میں ملتے ہیں، اہل حدیث کے دفتر میں ملتے ہیں، اور اسی گستاخ کا ترجمہ ہی پڑھا جاتا ہے، حالانکہ 1400 سال سے. سنیے بات تو سنیے.
बुखारी की वो रवायत आपको जरूर मालूम होगा, जिसमें हजरत बरीरा जी बरीरा की वो रवायत जो है, मुगीस और बरीरा की जो रवायत है, हाँ उसमें जब बरीरा को आजाद कर दिया गया, जी मुगीस उसके पीछे पीछे मदीने की गलियों में रोता फिरता रहता था, चल हाँ रहा था। तो उस वक्त हजरत बरीरा को अल्लाह के रसूल ने आकर फरमाया कि बरीरा, इसको तुम अपना लो। समझ रहे हैं? जी अब मुगीस के ना बरीरा के क्या जवाब था, आप सुनते हैं, जानिए। बुखारी की वो रवायत है, ये अल्लाह के रसूल, ये आपका मशवरा है या आपका फरमान है? जी ये आपका हुक्म है या आपका मशवरा है? अगर हुक्म है तो मैं उसको जरूर लूंगा, अगर आपका मशवरा है तो मैं नहीं लग सकती। समझ रहे हैं भाई साहब? तो वो बात सुना ली है, हाँ इससे क्या हाँ साबित करना हाँ, चाहते हैं? क्या समझ करना चाहते हैं आप? बोलिए, आप इसको क्या मान रहे हैं इसको? नहीं, मैं तो आप जो वाकया बताए, वाकया हाँ में हाँ, आप क्या साबित करना, इससे क्या साबित हुआ आप बताएंगे, फिर मैं उसका आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। मुझे सिर्फ जवाब हाँ देने का मैं पाबंद हूँ। तो ये इससे क्या साबित होता है कि अगर आप हमको मशवरा दे रहे हैं तो हम इससे नहीं ले सकते, लेकिन आप अगर हुक्म दे रहे हैं तो फिर अलग बात है, हम उसको अपनाएंगे। यानी नबी की राय की भी हमें जरूरत नहीं है, नबी की राय वही ये के हम नहीं बगैर। बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बरीरा बोल रही है, जो सहाबी रसूल है। तो ये अगर आपके नजर में ये साबित हो रहा है, और ये आपकी नजर में क्या साबित हो रही है? आप पहले मेरे नजर बोलिए। में क्या, मेरे नजर में क्या साबित है वो मैं बोलूंगा। पहले तो ये क्लियर बोलिए करूं, फिर बोलिए। क्लियर कर लूं, फिर हाँ आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। हाँ हाँ तो हाँ, बोलिए आपकी बोलिए। बात में ही तजाद साबित हो रहा है अभी, उसके बाद मेरे जवाब आगे आएगा। जी जी जी, आपकी बात बोलिए। ये साबित तजाद और ये दोगला साबित हो रहे हैं। वजह ये है कि आप कह रहे हैं ये गुस्ताखी है, हाँ और हाँ अगर हाँ ये हाँ, गुस्ताखी है तो फिर बरीरा रदी अल्लाह तआला अन्हा भी आपकी नजर में गुस्ताखी किया है, और उसी को नकल करके गुस्ताखी हो रही है। वो और तो हमारी नजर सहाबी में ये रसूल। है, जब तालीमत हमारे नजर में ये है, जब कुरान मुकम्मल नहीं हुई थी, अभी कुरान की तालीमत, अभी कुरान नाजिल होना बाकी था, तो एक सहाबी की किसी गलत राय की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब दीन मुकम्मल नहीं हुआ था, छूट दी। अब उसके बाद आयत जब नाजिल हुई, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मुनाफिक को कत्ल किया था, क्योंकि मुनाफिक को नबी की राय पसंद नहीं था। नबी की राय पसंद नहीं था। नबी की राय के बाद, नबी के फैसले के बाद, वो हजरत उमर के फैसले को तस्लीम करने के लिए, उमर के फैसले लेने के लिए वो गया हुआ था, यहूदी यानी मुनाफिक। तो अल्लाह ताला ने हजरत उमर की तायीद में, हजरत उमर ने उस मुनाफिक को कत्ल कर दिया था। हजरत उमर की तायीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। तो ये जो वाकया आप बता रहे हैं, बरीरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया, ये कुरान की आयत से उसका रद्द हो गया, कुरान से रद्द हो गया। तो अब किसी की राय, नबी के राय के सामने किसी की राय बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो जो बरीरा रदी अल्लाह तआला अन्हु राय दिए थे, उनका जो फैसला था वो कुरान मुकम्मल होने से पहले का है। कुरान मुकम्मल होकर उनके फैसले का रद्द कर दिया है, और नबी की राय, यहाँ तक के सहाबा के भी राय हमारे नजदीक अहमियत रखते हैं। और आप तो मुहद्दिसिन की राय लेते हैं, मुहद्दिसिन कह रहे हैं ये ज़ईफ है, ये सही है, तो उसको आप कबूल कर लेते हैं। तो राय, उम्मत की राय भी आप ले रहे हैं, और यहाँ नबी की राय का आप इनकार कर रहे हैं। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप दूसरा समझ रहे हैं, आप बिल्कुल दूसरा समझ गए साहब। हम जो बोल रहे हैं कि देखिए, जब तक हमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान मौजूद होगा तब तो हम किसी की नहीं लेंगे। हाँ, अब अगर ऐसी बात है कि कोई एक मशवरा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशवरा, तो फिर उस मशवरा में जो दीन के अलावा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी बोलते थे और बहैसियत इंसान बोलते थे, दोनों तरह से उनकी बात होती थी। बहैसियत नबी अगर बोलेंगे तो फिर उसको ठुकराने की कोई गुंजाइश नहीं, उसको मीनवान कबूल करना पड़ेगा, उससे भागने की कोई तरीका नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो बहैसियत बशर बोले तो फिर आपके उसके अंदर गुंजाइश है। ये बुखारी में कई जगह इस रवायत के आई है,
आप देख लीजिए उसमें, जिसमें वो नमाज पढ़ने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 रकात की जगह 5 रकात या 3 रकात हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम ने बोला कि कुसरतिस सलात अम नसीता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कम हो गई या आपने भूल गए। कुसरतिस सलात अम नसीता, क्या नमाज में कम हो गई या आप भूल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि नहीं, मैं नहीं भूला। तो फिर बहुत सारे सहाबा ने उसकी शहादत दी, ने अल्लाह के रसूल तब आप भूल गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब क्या बोला, इन्नमा अना बशर अनसा कमा तंसौना, मैं भी एक बशर हूँ, जैसे तुम भूलते हो मैं भी भूलता हूँ। फैजा नस्सी तो फजक्किरूनी। और फिर वो रवायत भी आप देख लीजिए जिसमें ताबिरुन नखला की जिक्र है, उसमें फल बहुत कम हो गया। सहाबाए किराम आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने दरखास्त पेश किए, या अल्लाह के रसूल आपके फरमान के मुताबिक हमने ताबिर और नखरा नहीं किया, फल एकदम आधा हो गया। अल्लाह के रसूल ने क्या बोला, फैजा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनिकुम फखुजूहु, जब दीन के मामला में मैं तुम्हें कोई बात बोलूंगा तो फिर उसको तुमको पकड़ लो। लेकिन वैजा अमरतुकुम बिदुनियाकुम फाना बशरुम मिसलुकुम, जब दुनिया के बारे में मैं तुमसे कोई बात बोलूंगा तो फिर मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। ये बात है भाई, यही तो हम मानते हैं। तो दीन के मामला में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गलती नहीं होगी, और उसकी बात को पसे पूछ डालना ये काफिर की अलामत होगा, उसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन आप वाकया दूसरी तरफ ले गए हैं। मेरा जो पॉइंट था, सुनिए जनाब, आप खामोशी से सुनिए, जितनी देर आप बोले मैं सुना, आपकी इन सारी बातों का मैं जवाब दूंगा। बात यह है, आपने जो सहाबी की राय आपने पेश की और जुनागढ़ी साहब ने जो बयान किया कि नबी की राय की भी हमको जरूरत नहीं, नबी की राय मोतबर नहीं है, वही बगैर वही के नबी की राय भी मोतबर नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो बगैर वही के वो सहाबी की ये पॉइंट बुझिए, ये पॉइंट समझिए, नहीं, ये पॉइंट समझिए कि बगैर वही के नबी की राय भी आप मुकम्मल हुई, आप मेरी बात मुकम्मल होने के बाद आप बोलेंगे। बगैर वही के नबी की राय भी मोतबर नहीं बोलकर आपने वो सहाबी के कौल आपने पेश किया, और फिर इस कौल को जुनागढ़ी ने जो कहा वही कौल जुनागढ़ी ने बयान किया, फिर जुनागढ़ी को आप गुस्ताख कह रहे हैं। आपने हम तो सभी को जो, अरे रसूल तो रसूल है, उसके सामने हम लोग क्या है भाई, तो आपने जुनागढ़ी को फिर गुस्ताख क्यों कहा? अरे सभी को गुस्ताख कहेंगे जो रसूल के बात को ठुकराएगा। नहीं, बात बोल रहे हैं, ठुकराना आप खुद एक इस्तेदलाल भी कर रहे हैं, आप गुस्ताख भी कह रहे हैं, और गुस्ताख करना लेकिन वही तो बोल रहा हूँ, नहीं, एक गलती की वजह से हर एक को ठुकराया नहीं जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। आपने तो गुस्ताख कहा, आपने जुनागढ़ी की ये बात अगर जुनागढ़ी की किताब में ना हो तो कहना, जुनागढ़ी की किताब में है, और मैंने जो पेश किया 100% वो सही है, और उसी कहने पर, उसी इबारत पर आपने गुस्ताख का फतवा दिया, और गुस्ताख कह रहे हैं लेकिन काफिर नहीं कह रहे हैं। ये दो मसला आपका तजाद है। तीसरी बात ये, वो सहाबी की कौल को आपने जो दलील बना के पेश कर रहे हैं, कुरान से उसका रद्द हो गया, और वो सहाबी जो राय सहाबी ने हुजूर की राय नहीं माना, वो तो पहले दौर का वाकया था। उसके बाद अल्लाह ने कैसे आपको मालूम हुआ कि वो पहले दौर का था? कोई सबूत है आपके पास? कुरान में अल्लाह ने कह दिया, कुरान की आयत से जब वो सहाबी की राय रद्द हो गया कुरान की आयत से, क्योंकि सहाबी ने अगर गलती किया, अल्लाह के नबी ने, या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की तालीमात को सही कर दिया, सहाबी की इस्लाह फरमा दी, या फिर कुरान में अल्लाह ताला ने इस्लाह फरमा दिया। जैसा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनिए बात, बेसब्र न हो, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गलत कसम खाया था, हजरत मस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदद नहीं करने का कसम खाया था, तो अल्लाह ताला ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लाह फरमाया। तो इसी तरह अगर सहाबी ने कोई गलत राय पेश किया तो अल्लाह ताला कुरान में इस्लाह फरमा दिया कि नबी की राय के खिलाफ तुमको जाने की बिल्कुल कतई गुंजाइश नहीं है। और आपने जो दुनिया की मामला पेश कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी दुनिया सिखाने के लिए नहीं आए थे, अल्लाह के नबी हमें दीन सिखाने के लिए आए थे, दुनिया खेती सिखाने के लिए। वरना सारे दुनिया के खेती के लालच में किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलकर मदीना शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के किसानों को
खेती करना सिखाते, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन सिखाने के लिए, सारी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए, सारी दुनिया पर राज करने के लिए हमें भेजा। और खेती करना अक्सर ये है कि खेती जो करते हैं, जो गुलाम बनाकर उनसे खेती कराया जाता था पहले दौर में। तो खेती कोई ये नहीं कि खेती का मुसलमानों को खेती करने सिखाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी हमें सारी दुनिया पर हुकूमत करने सिखाने के लिए तशरीफ लाए हैं, समझे? इसलिए खेती नहीं सिखाया। और ये एक हिकमत होती है, किसी वाक़या के तनाजुर में वाक़या बताकर वाक़या सरजद होती है, तब सहाबा को सबक मिलता है। तो ये सबक था, इसलिए कि ये नहीं कह सकते कि अल्लाह के नबी से गलती हुई, अल्लाह के नबी ने गलत राय दिया। नबी की कोई बात गलत या गलत राय आप नहीं कह सकते। और आपने दूसरा वाक़या जो बयान किया है कि नबी बशर की हैसियत से बोल रहे हैं, नबी नबूवत की हैसियत से बोल रहे हैं। नबी इन्हीं टाइम जब से नबी हुए, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनर रूही वल जसद, ये जो अहादीस है, नबी अव्वलुन नबी है, अफजलुन नबिय्यिन है, अव्वलुन नबिय्यिन है हमारे नबी। तो इस लिहाज से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं टाइम नबी है। तो आप जो ये बोल रहे हैं बशरियत के हैसियत से बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत के हैसियत से बोलते थे, तो नबी किसी वक्त भी नबूवत से जायल नहीं होते। नबूवत जायल मानना भी कुफ्र है। मतलब नबी हमेशा तो नबी ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन बात जो करते हैं वो नबी खुद बोलते हैं कि हम कभी वही के जरिए भी बात करते हैं और कभी कभी ऐसा दुनियावी बात भी करते हैं। ये तो हदीस ही है। फैज़ा अमरतुकुम बिशैय्यिन मिन दीनिकुम फखुज़ूहु वैज़ा अमरतुकुम बिशैय्यिन मिन राई शब्द है, उसमें लफ्ज है, देखिएगा। फैज़ा अमरतुकुम बिशैय्यिन मिन राई फइन्नमा अना बशरुन। तो जब मैं अपने राय से बोलूंगा तो बशर की हैसियत से बोलूंगा, लेकिन जब दीन की हैसियत से बोलूंगा, दीन की उम्र बोलूंगा, तो फिर नबी साहूकार बोलूंगा, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो अपने राय से बोलते हैं तो बशरियत गालिब होती है ना? ये गालिब मगलूब की क्या बात है? जब जो गालिब होती है, देखिए बशर ही ना नबी होंगे, ना कोई और कोई नबी होगा। नबी कोई फिरिश्ता होगा या बशर होंगे? नबी बेशक नबी हमारे बशर हैं। तो तब लेकिन सुनिए, नबी की बशरियत में नबी के जो नूरानियत है वो गालिब होते हैं, इस वजह से नबी से खता नामुमकिन है। और अगर खता नामुमकिन है किस लिए? कि वो खता हमेशा वो फिरिश्ते के निगरानी में रहते हैं, अल्लाह की निगरानी में रहते हैं। जब भी उनसे कोई खता सरजद हुई, फौरन उसको इन्फॉर्म कर दिया गया कि ये बात आपसे चूक हो गई है। नहीं, ऐसा चूक तो हुई नहीं। चूक कैसे हुई? कोई कभी बशरियत का, जो मैं बोल रहा हूँ ना, बशरियत के जो तकाजा है, बशर के जो निसियान और शहवत और ख्वाहिशात है, वो तमाम ख्वाहिशात और शहवत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबर्रा व मुनज़्ज़ह होते हैं। इसलिए नबी से खता होना, गुनाह होना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? गुनाह होना नामुमकिन है, लेकिन बशरियत गालिब नहीं है। गुनाह होना नामुमकिन है, ठीक, मगर खता होना ये मुमकिन है। तो खता जो इज्तिहादी खता, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो फहम के मुताबिक जो फैसला सुनाते हैं, उसमें सवाब इज्तिहादी खता अंबिया इकराम से भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इज्तिहादी खता तो वो बशरियत के गलबा की वजह से नहीं होते। इज्तिहादी खता बशरियत के गलबा की वजह से नहीं होते, अपने फहम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश के। इसलिए तो हदीस पाक में इसके बारे में है, कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह है, इल्ला माशाअल्लाह है कि आप भूलो, आपको ऐसा सिखाऊंगा आप भूलोगे नहीं, मगर आपको भुला दिया जाएगा, ताकि हदीस में है कि आपको भुला दिया जाएगा ताकि एक सुन्नत जिंदा हो। आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मौलवी साहब। अहले हदीस के सबसे बड़े आलिम है, जिसका तर्जुमा पढ़ा जाता है अहले हदीस के मदरसे में, मस्जिद में,
وہ जूनागढ़ी हाँ मोहम्मद जूनागढ़ी साहब को आपने गुस्ताख कहा है ना, हाँ हाँ क्योंकि जूनागढ़ी साहब ने लिखा है कि बगैर वही के नबी के राय भी मुअतबर नहीं, हुज्जत नहीं। ठीक है। हाँ ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, इबारत आपको अभी भेज सकता हूँ मैं, और अच्छा इबारत ठीक है। पढ़ के भी मैं बताऊं, आप कहेंगे तो इबारत पढ़ के मैं बता रहा हूँ। पहले आप इबारत सुने, मैं पढ़कर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई शक व शुबा ना रहे कोई, क्योंकि किताब हम ऐसे ही नहीं कि हम इल्ज़ाम लगा रहे, किताब ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हम्म, ये किताब का नाम है तरीक़े मोहम्मदी। तरीक़े मोहम्मदी, इसका पेज नंबर है 71। इसमें लिखे हुए हैं, ताज्जुब है कि जिस दीन में नबी की राय हुज्जत न हो, उस दीन वाले आज एक उम्मती की राय को दलील और हुज्जत समझने लगे। यानी ये दीन में, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी की राय हुज्जत नहीं है। ये लफ्ज़ आपको उस दिन मैंने जब बताया तो आपने कहा ये सरासर गुस्ताखी है। तो अब मेरा मुद्दा ये है, मेरा दावा है कि नबी की गुस्ताखी तो आपने फैसला कर दिया, तो आपके फैसले के हिसाब से नबी की गुस्ताखी कुफर होता है। तो मोहम्मद जूनागढ़ी अहले हदीस का जो शेखुल हदीस है, अहले हदीस के मुफस्सिर है, जिसका तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा इंडिया पाकिस्तान में सऊदी अरब से भेजा जाता है, नजदी वहाबी हुकूमत सऊदी अरब से उसी का तर्जुमा पूरा इंडिया में, पाकिस्तान में सप्लाई करता है। तो उसके तर्जुमा अगर वो काफिर है गुस्ताखी की बुनियाद पे, तो काफिर का तर्जुमा आप हज करने जाकर लेके आके बांटते हो और मस्जिदों में पढ़ते हो, तो काफिर को मोमिन समझने से कुफर नहीं होता क्या? ये बात आप खुलासा करें। और उस दिन आप बाद में उनकी बात का दिफा भी कर रहे थे, जूनागढ़ी साहब का तो आपने गुस्ताख कहा, फिर हदीस से आप दलील भी दे रहे थे कि वो सहाबी ने अपनी राय को दलील बनाया और नबी की राय को नहीं माना एक सहाबी ने। तो आपने ये कहा कि इससे दलील होती है। तो एक तो आप गुस्ताख भी कह रहे हैं और गुस्ताखी की दलील भी आप हदीस से पेश कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में सहाबा इकराम भी गुस्ताख है? फिर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप खुलासा करें। खुलासा आपको कह रहा हूँ, हर चीज की दो सूरत होती है। हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं? हर चीज की आप देखिएगा, कुफ्र दुना कुफ्र होता है, शिर्क दुना शिर्क होता है कि नहीं? मतलब यह है कि शिर्क असगर और शिर्क अकबर, हाँ। कुफ्र जली और करीबुल कुफ्र, कुफ्र नहीं लेकिन कुफ्र दुना कुफ्र जी होता है कि नहीं? करीबुल कुफर कोई चीज नहीं होती। कुफर का एक तो आप जो कह रहे हैं गुस्ताखी कुफर के करीब नहीं होते। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना। हाँ सुनूंगा तो सही। सुनाइए। हाँ सुनिए। तो हर चीज की दो मतलब होता ही है। आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेज आवाज से, ऊंची आवाज से बोलना ये क्या है? गुस्ताख है कि नहीं? है कि नहीं? बोलिए आप जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो उस गुस्ताख को अगर कुरान कैसे अब बोल रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नहीं जी, नबी के सामने ऊंची आवाज में बोलना ही गुस्ताखी है। तो फिर उसके सामने वो उस आदमी को फिर ईमान वाले भी बोल रहा है, अल्लाह ताला बोल रहा है कि हे ईमान वाले, नबी के सामने अपनी आवाज को ऊंचे ना करो। ये आपकी दलील। बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मुझे बोलने दीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि हर इसके दो ये होता है। जिस तरह के शिर्क दुना शिर्क होता है, एक शिर्क असगर होता है, शिर्क अकबर होता है। तो शिर्क अकबर की तो कोई माफी नहीं, लेकिन शिर्क असगर की माफी है, शिर्क खफी की माफी है। तो उस तरह से आप समझ लीजिए कि जो आदमी अपने तमाम तहरीरात, तमाम कुतुब मोहम्मद के नाम पर लिखता हो, तरीक़े मोहम्मदी, नमाज मोहम्मदी,
اور جو بھی کتاب انہوں نے لکھی ہے سب محمد کے نام پر لکھا ہے، تو پھر وہ آدمی کیسے نبی کا گستاخی کرے گا؟ بات ہوئی آپ کی؟ اگر اس طرح کی سنیے جی، اگر اس طرح کی گستاخی ہے تو پھر احمد رضا صاحب بھی بہت بڑے گستاخ نکلیں گے۔ پہلے جناگڑھی کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں، احمد نہیں، رضا تو خان نہیں، تو رحمۃ اللہ علیہ ہاں، کی طرف جائیں گے۔ ایک ہاں، بات تو کمپلیٹ جناگڑھی کریں۔ رحمت اللہ، ہاں، تو جناگڑھی رحمت اللہ علیہ بھی اس طرح سے گستاخ ہیں جس طرح سے احمد رضا صاحب بھی گستاخ ہیں۔ بات آپ کی کمپلیٹ ہوئی؟ ہاں بولیے۔ تو آپ نے جو سوال کیا، سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا اور آپ دوسری طرف چلے گئے۔ ایک تو صحابہ دوسری اکرام، طرف چلے نہیں، میں تو بولا کہ جب آپ سنیے، بولیں میں گے تو نا، بولا نا کہ جس طرح آپ اپنے بارے میں جو میں جواب اچھا، کمپلیٹ کروں جناب، بولیے، جب بولیے۔ جواب کمپلیٹ ہاں۔ ہو جائے پھر میں آپ کو بولنے دوں، 2 منٹ میں بول کر اچھا، بات بولیے، ختم کروں، بولیے، پھر آپ بولیے، بولیں بولیے گے، صاحب، بولیے۔ کیونکہ ہاں، ہاں۔ بیچ بیچ میں آپ بولتے رہیں گے اور آپ کے بیچ میں بولوں گا تو یہ ترتیب کے خلاف ہو جائے گی اور بات اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس طرح کی جو باتیں آپ نے، یہ جو قرآن کی آیات آپ نے پیش کیا، اسی طرح جمعہ کے خطبہ کے وقت مدینہ شریف میں تفسیر میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں ہے کہ خطبہ کے وقت جب ایک تاجر آیا مدینہ شریف میں، جو مال ضروری سامان لے کر تاجر آئے، تو وہ تاجر کے مال خریدنے کے لیے صحابہ مسجد سے دوڑ کر خریداری کرنے کے لیے گئے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کے لیے جب پکارا جائے، اذان دی جائے، تو تم تجارت بند کرو، مسجد کے لیے دوڑو، تجارت بند کرو۔ تو جو سیکھنے کا مرحلہ ہے، طالب علم جب سیکھنے کے مرحلے میں غلطی کرے اور غلطی پر اصلاح کر دی جائے، استاد اصلاح کرے، تو وہ گستاخی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ سیکھنے کے مرحلے میں ہے، تو استاد سکھائیں گے۔ تو اللہ کے نبی استاد ہے، صحابہ اکرام شاگرد ہیں، دین مکمل ابھی ہوئی نہیں اور سکھایا جا رہے تھے۔ جب وہ آیات اتری، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے آہستہ بولتے تھے، دوبارہ پوچھنے کی نوبت آتی تھی کہ کیا بولے تم نے، کیونکہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں نبی سے آواز بلند نہ ہو جائے۔ تو اس کو کسی بھی مفسر نے گستاخ نہیں کہا۔ جو ایک دیہاتی آ کر آواز سے پکارا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پاس زور سے پکارا تھا، حضور کو پکار کے بلایا تھا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہ فرمایا، ولا تجہروا لہ بالقول۔ اس طرح جو آیاتیں ہیں، حکم جو ارشاد فرمایا، اللہ نے آداب سکھایا ہے، تو وہ غلطی ہونے کے بعد اللہ نے اصلاح فرمایا۔ صحابہ اکرام کی اس طرح بہت ساری غلطیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمایا، اللہ کے رسول نے اصلاح فرمایا، اس کو کسی بھی محدثین نے 1400 سال سے اسلاف نے اس کو گستاخی نہیں کہا۔ لیکن آپ جو جناگڑھی کے بارے میں آپ خود ہی گستاخ کہا، اور آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں اس نے کسی بھی محدث نے گستاخ نہیں کہا، آپ خود سے گستاخ بنا رہے ہو، آپ کے گستاخ کو بچانے کے لیے صحابہ کو گستاخ بنا رہے ہو۔ یہ عجیب بات ہے، میں تو وہی بول رہا ہوں صاحب کہ گستاخ کے ایک مراتب بھی ہوتے ہیں، کسی کو گالی دینا گستاخ ہے اور کسی کو دیکھ کر منہ پچکانا بھی گستاخ ہے، تو دونوں برابر ہو جائے گا؟ یہاں صحابہ کو تو گستاخ نہیں مان سکتے نا، تو صحابہ گستاخی کو کیے۔ دیکھ کر میں پیٹ پھیر لیا، سنیں، میں آپ اور ہم بول رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر میں نے پیٹ پھیر لیا، یہ ایک گستاخی ہے، اور پھر آپ کے سامنے آپ کو گالی دیا، یہ بھی گستاخی ہے، تو کیا دونوں برابر ہو جائے گا؟ دونوں برابر نہیں ہوگا۔ تب وہی تو بول رہا ہوں کہ ایک ایماندار کی مطلب چرتر یہ ہونی چاہیے کہ اے ٹو زیڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے۔ ایک ایماندار کی یہ رویہ ہونی چاہیے، اس کی مطلب زندگی کا لاہ عمل یہ ہونی چاہیے کہ اے ٹو زیڈ رسول کو فالو کرے گا۔ لیکن اگر ہاں دنیاوی امور میں جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے گئے ہیں، اس میں آپ کے لیے اختیار ہے، البتہ وہ گستاخی کی علامت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اس کو لے لو۔
तो जो दे इससे मतलब वो दीनी उमूर है, अलबत्ता गैर दीनी उमूर नहीं है। अगर गैर होते तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं बोलते। तो तुम्हें इख्तियार है, बात हुई। तुम्हें इख्तियार है जी। तो जी, आप बोलिए, गुस्ताखी के बारे में मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ। आपने कहा हाँ। जूनागढ़ी का जो इबारत है सरासर गुस्ताखी है, तो जूनागढ़ी गुस्ताख हुए हाँ। और गुस्ताख हाँ। काफिर होता है। हर ये अजीब बोल रहे हैं आप, तो वैसा ही है। नबी के गुस्ताखी कुफर होता है। आपने कुफर की फतवा लगा है, नाउजुबिल्लाह। मैं कभी नहीं लगाऊंगा, किसी पर भी नहीं लगाऊंगा। नबी के अगर मैं भी उस तरह कहूँ, सुनिए, अरे उस तरह की गुस्तक नहीं है हुजूर, उस तरह की गुस्तक नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको देखकर मैं पीठ फिर गया, ये भी गुस्ताखी है, और आपको मैं गाली दे रहा हूँ, ये भी गुस्ताखी है। दोनों गुस्ताखी बराबर तो होगा। नबी के बारे में यहाँ बात हो रही है, नबी के बारे में, नबी के बारे में नबी तो खुद किस तरह फांसी दे रहा है। नबी खुद बोल रहा है कि जब मैं अपनी मर्जी से बोलूं, अपनी राय बोलूं, तो फिर उसमें तुम्हारे लिए इख्तियार है। आप अजीब बोल रहे हैं। नबी ने जब खुद फैसला कर दिया कि जब मैं तुम्हें अपनी राय से बताऊंगा तो फिर तो तुम्हारी मर्जी है, और हजरत बरीरा उस पर अमल भी कर रहे हैं, तो फिर भी आप बरीरा से भी बहुत परहेजगार हैं। अच्छा, तो हजरत बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बात को आप दलील बना रहे हैं, और जो कुरान की आयत में अल्लाह ने फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। मेरे नबी कुछ नहीं बोलते मगर वही के साथ बोलते हैं, जो बोलते वही से बोलते हैं। तो अपनी राय से कोई भी लफ्ज आज तक मेरे नबी ने बोला ही नहीं। ये कुरान का फैसला है। आप कुरान का फैसला मानने के बजाय जो सहाबा गलती के मरहले में थे, उनकी गलती को बोलते जाएंगे और मैं खामोश रहूंगा ना, हमको भी मौका दीजिएगा। बोलिए। नबी ने खुद कभी नहीं बोला। आप कुरान ही पढ़ लीजिए, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ये नबी क्यों तुम हराम करते हो उसको जिसको मैंने हलाल किया है? किसने बोला इसको? कौन बोलने वाला है और किसको बोला जा रहा है? जरा आप सोचिए। क्यों तो हराम कर रहे हो उसको जिसको मैंने हलाल किया है? नबी ने अपनी तरफ से नहीं बोला कि नहीं बोलिए आप। अगर अल्लाह की वही से बोलते तो क्यों? अगर अल्लाह की वही से नबी बोलते तो फिर क्यों ये बोला गया कि क्यों हराम करते हो उसको जिसको मैंने हलाल किया? आपकी बात हुई। नबी ने जो नबी की वो उस आयत को आप इनकार कर रहे हो, अमा यंतिकु अनिल हवा, उस आयत की आप इनकार कर रहे हो। मैं इनकार नहीं कर, वो शरई उमूर के बारे में रसूल की बात हर वक्त मानना पड़ेगा, जरूरी है, लाजिम। कंप्लीट करो। 2 मिनट आप बोलो, कंप्लीट करो, फिर मुझे 2 मिनट बोलने दो। सुन लो। शरई उमूर में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा तो उसको किसी के भी 3 पक्ष करने का कोई इख्तियार नहीं होगा। लेकिन दीनी उमूर के बारे में, दुनियावी उमूर के बारे में फिर उसमें हमारे लिए इख्तियार है। हाँ, और जो आप बोल रहे हैं कि नबी कभी भी अपने मुंह से माने वही के अलावा नहीं बोले, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 ऐसे काज किए हैं और बोले हैं जो अपने मर्जी से था, वो दुनियावी उमूर था, दीनी उमूर नहीं था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनको एक चेतावनी दी गई, खबरदार किया गया कि इस तरह न कीजिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तस्लीम किए हैं कि जब इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनी फखुज़ूहु व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राई फअना अशरुन। समझ रहे हैं ना हुजूर? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि रसूल 2 हैसियत से बात करते थे, एक इंसानी हैसियत से, आम इंसानी हैसियत से, और एक नबी की हैसियत से। जब नबी की हैसियत से बोलेगा तो उसको किसी को भी 3 बात करने का कोई इख्तियार नहीं होगा, लेकिन जब आम इंसान की तरफ बोलेगा तो फिर हमारे लिए इख्तियार है, जिस तरह का बरीरा के सामने आया। के बारे में नबी भी अच्छा बात कंप्लीट करके बात खत्म कर लिया आपने। अब मैं 2 मिनट इतना आप बोले कुछ नहीं बोला, ये अहले हदीसों की कुफर है। नबी नबुवत से बाज वक्त नबुवत से खाली होते हैं, बिल्कुल आम इंसान होते हैं, ये अहले हदीस का अकीदा है।
اور ہمارا عقیدہ ہے نبی کسی بھی وقت عام انسان کی طرح نہیں ہوتے. حدیث میں بے شمار الزام لگا رہے ہو آپ صرف اس میں نہیں بولنا, الزام لگا رہے آپ کے بارے میں بولنا. الزام بھی لگاؤں, جھوٹ بولوں یا کچھ بھی بولوں, آپ اپنے بارے میں میرا جھوٹ ثابت کرنا. آپ اپنی بارے میں ہی ثابت کرنا. آپ چپ چاپ سننا. اور آپ کی بات بھی میں چپ چاپ سنتا ہوں. آپ نے بہت سارے الزام لگایا. نبی کسی بھی حالت میں بخاری شریف میں ہے کہ عینانی یتنامانی ولا ینام قلبی, میرا آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے. سونے کے حالت میں بھی نبی نبوت سے خالی نہیں ہے, نبوت کے شان سے سوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولتے ہیں تو نبوت کی شان کے حساب سے بولتے ہیں. ہر وقت ایک صحابی ہر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے. جب دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ نبی جیسا اہل حدیث آج بولتے ہیں, یہی غلطی کے مرحلے میں تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں, غلطی کے مرحلے میں تھے. اس وجہ سے وہ صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ حضور کی ہر بات کیوں لکھتے ہو, حضور عام انسان کی طرح بھی کبھی بولتے ہیں. تو اس بات کو جو آج کے اہل حدیث جو لفظ بول رہا ہے, یہی لفظ وہ صحابی نے بولا تھا. تو اس صحابی کی حضور نے تائید نہیں فرمایا, بلکہ حضور نے اس صحابی کا رد فرمایا کہ یہ زبان پکڑ کر حضور نے قسم کھا کر فرمایا, قسم ہے جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے کہ یہ زبان کسی بھی وقت یہ زبان غلطی نہیں کرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت نبوت کے شان سے ہی رہتے تھے. عام انسان کی طرح کسی بھی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کارنامہ, کوئی بھی حرکت, کوئی بھی حضور کے کریکٹر عام انسان کی طرح نہیں. ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان رسالت کے ساتھ, شان نبوت کے ساتھ ہوتے تھے. کبھی بھی ایک لفظ وما ينطق عن الهوى, قرآن میں سختی کے ساتھ اللہ نے فرمایا میرے نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے. باقی جو تم نے آیات پیش کیا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, یہ جو آیات ہے, یہ آیات لوح محفوظ میں کروڑوں سال پہلے لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا تھا وہ آیات اللہ نے اتارا. وہ کس وقت, کس شان سے, کس شان نزول, اس کے پس منظر کیا ہے, سیاق و سباق کیا ہے, واقعہ کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی سے جو سرزد کیا اللہ نے کیا, اور اس سرزد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ محبت کے انداز ہے. نبی کوئی چیز کھا رہے ہیں, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کھانے کی نبی جو پسند کرتے ہیں, اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی جو پسند کرے وہ کھائے. اور نبی جب پسند کی چیز کیوں نہیں کھانے کا فیصلہ کیا, تو اللہ نے نبی کی پسند کو اللہ نے ظاہر فرمایا. اللہ نے شان سے, پیار سے, جیسا بچہ ضد کر کے کوئی چیز کہتا ہے, بلا تمثیل مثال نہیں ہوتی لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, بچہ ماں باپ سے ضد کر کے کوئی چیز نہیں کھانے کا فیصلہ کرتا ہے تو ماں باپ منواتے ہیں بچے کو کہ بچہ, میرا بیٹا, میرا لال, میرا پیارا, میرا لاڈلا, یہ چیز کھا لے. تو اللہ تعالیٰ نبی کے ایک شہد نہیں کھانے کا فیصلہ حضور نے فرمایا تھا. حضور کو پسند تھی تو اللہ پیار سے, محبت سے فرما رہا ہے. تو یہاں پر کوئی غلط نہیں ہے, بلکہ یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے وہی, نبی نے جو فرمایا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا, وہ بھی اللہ کے وہی ہے. اور نبی کے اللہ تعالیٰ نے پیار سے جو کہا کہ شہد کھائیے, آپ حرام نہیں کرنا, آپ کھائیے, شہد کھائیے. تو یہ جو بات ہے, یہ بات میں کہیں بھی وہی کے خلاف اپنی طرف سے, اپنے خواہشات سے یا اپنے کوئی مرضی سے کوئی بات نہیں ہوئی. نبی کی ہر لفظ, ہر بات وہی ہے. جس کی ہر بات وہی ہے خدا, اس دہان مبارک پہ لاکھوں سلام. لیکن اہل حدیثوں کو کیا سمجھ میں آئے گا, یہ انگریزوں کے پیداوار ہیں, یہ انگریزوں نے ان کو, یہ اسلام کو برباد کرنے کے لیے, مسلمانوں کے ایمان برباد کرنے کے لیے اس جماعت کو پیدا کر کے چھوڑا ہے. دیکھیے سراسر حدیث و قرآن کے خلاف بول رہے ہیں, صحابہ اکرام کو بھی گستاخ ٹھہرا رہا ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے اہل حدیثوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بولے نا وہ سب کچھ جھوٹ تھا. اتنے مرتبہ جو آپ بولے, ایک نمبر کی آپ الزام لگا رہے ہیں. دوسری بات آپ کو بول دوں کہ آپ جو بولے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان سے جو نکلتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ کوئی لکھ لیتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے مرتبہ خود ہی منع فرمائے تھے.
اللہ کے رسول نے فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کوئی چیز مجھ سے نہ لکھو. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان تھا. صحابہ لکھنا بند کر دیے. ایسا نہیں جھوٹ موٹ بولے گا یا انسانی حالت میں بولے گا، اس لیے نہیں، وہ رسول کا فرمان تھا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کوئی چیز مجھ سے نہ لکھو. ہاں، اب جب قرآن لکھنے والے مقرر ہو گئے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا اور صحابہ کو بولا کہ ہاں اب گڑبڑ کی خلط ملط کی کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا اب لکھ سکتے ہو. دوسری بات، وہ جو یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ سب کچھ تو وہ لوح محفوظی سے چل رہا ہے. ہم انسان بنے ہیں لوح محفوظی کی وجہ سے. ہاں، یہ دنیا بنی ہے لوح محفوظی کی وجہ سے. یہ آسمان و زمین، چاند ستارے، مودی جوگی سب کوئی بنا ہے وہ لوح محفوظ کی وجہ سے. تو کون سی چیز جو ہے جو لوح محفوظ کی بغیر بن گیا ہے؟ قرآن تو آیا ہی لوح محفوظ سے. تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سیریل وائز بنا کے رکھا ہے، ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہوگا. ہاں، یہ بات نہیں وہ بچے کی طرف سمجھایا نہیں، ہاں، بلکہ لا لما تحرمو، لما کیوں حرام کر رہے ہو، ایسا نہیں بولا مت حرام کرو، کیوں حرام کر رہے ہو، کیوں نہیں جاؤ گے، کیوں نہیں کرو. یہ ایک طرح کی پھٹکار ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں. اس کو اتھارٹی ہے، پاور ہے کہ اپنے مخلوق کو ڈانٹے. وہ اپنے مخلوق کو اپنے سامنے اپنی حضوری میں سجدہ ریز کرائے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ذبح ہے. اور انہوں نے کیا بھی ویسا ہی کہ نبی کیوں تم حرام کر رہے ہو جس کو میں نے حلال کیا ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. یہ کوئی بنائی بات تو ہے ہی، اللہ رب العالمین نے آگے ہی سے سوچ رکھا ہے، پورے قرآن کو آگے سے لوح محفوظ میں رکھا ہے اور اسی لیے تو بولا ہے. تو یہ بات نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور انسان سے یہ چیز ہونا ممکن ہے اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ کیا ہے. سنیں سامعین حضرات، ایک واقعہ مجھے حدیث سے ایک واقعہ گزرے ہیں میرے ذہن سے. میں نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق کی گردن اڑائی تھی. تو منافق جو ہے یہ سورہ عبسہ وتولی پڑھا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ڈانٹا. تو آپ دیکھیے، ڈانٹنا اور پھٹکار کسے کہتے ہیں بتائیے؟ اللہ نے پھٹکارا نبی کو، معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے ڈانٹا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو گردن اڑایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بول کر یہ خود اقرار کر رہا ہے، خود ڈنکے کے چوٹ پہ بول رہا ہے، ڈنکے کے چوٹ پہ بول رہا ہے. اب انہیں اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے کافر مولوی کو بچانے کے لیے نبی پر کتنے بڑے بہتان لگائے، اللہ پر بھی الزام لگا رہا ہے. آپ کے پاس قرآن و حدیث کی کچھ علم ہے تو آپ بتائیے. حضرت عمر نے منافق کی گردن کو کیوں اڑایا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کیوں اڑایا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کیوں اڑایا تھا؟ آپ بولیے. تو آپ تو بول رہے ہیں جھوٹ منہ سے بول رہے ہیں. جھوٹ تو آپ لوگوں کی سیوا ہے، آپ لوگوں کی وسیلہ ہے جھوٹ بولنا. اچھا، یہ حدیث میں اگر دکھا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق کو گردن اڑایا تھا اور منافق جو ہے عبسہ وتولی سورہ پڑھتا تھا، عبسہ وتولی سورہ پڑھتا تھا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم ہر دن عبسہ وتولی، ہر نماز میں عبسہ وتولی سورہ پڑھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو وہ امام تھا ایک مسجد کا مدینہ شریف کے. تو وہ امام نے کہا کہ مجھے یہ سورہ اچھا لگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں اچھا لگتا ہے؟ تو وہ امام نے کہا کہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے، اس سورہ میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا. جو پروردگار نبی کو نام لے کر بھی نہیں پکارا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر. اللہ نے نبی کو شان سے نام لے کر نہیں پکارا، شان لے کر پکارا. اور تم کہہ رہے نبی کو ڈانٹا اللہ نے.
اللہ نے لاڈ فرمایا، پیار فرمایا، جو بھی انداز ہے اللہ قرآن میں کہیں بھی نبی کو یا ابراہیم کہہ کے پکارا، یا موسیٰ کہہ کے پکارا، یا عیسیٰ کہہ کے پکارا، یا آدم کہہ کے پکارا، لیکن کہیں بھی یا محمد کر کے اللہ نے نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ لیکن اہل حدیث کا یہ گندا عقیدہ ہے، یہ خود کہہ رہا ہے، دیکھیے ہم الزام نہیں لگا رہے، خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا، پھٹکارا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کہنے سے پہلے زمین پہ دھس جانا وہ چاہیے تم خالق کو۔ ہے، وہ خالق ہے، اس کو حق ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ خالق اپنے مخلوق کو ڈانٹے گا، اس میں کیا برائی ہے جی؟ نہیں ڈانٹا نہیں نا، ہم محمد کی پجاری ڈانٹا ہیں، تو برائی نہیں تھی، ہم لیکن محمد ڈانٹا کی نہیں نا، پجاری تم ہیں، کیوں کہہ بولو رہے ہو کہ ڈانٹا اللہ ہم نے؟ محمد کی اللہ نے اپنے محبوب کو اللہ دو طرح کی بات کرے گا۔ ارے سنتے جاؤ، ارے بکو نہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ ترجمہ کرو کیا بول رہا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، نبی اگر تم ہمارے اوپر بعض بات گڑھ لو گے، تقول علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه بالیمین، ہم تمہارے دہنے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر تمہارے شہر کو کاٹ دیں گے۔ یہ ذات ہے، یہ پیار ہے، یہ دھوکہ ہے۔ نبی پر ابھی ہے دوسرا الزام لگا رہے ہیں، نبی کو پیار بھی نہیں کیا اللہ نے۔ نہیں کرتا ہے، یہ وہ بول رہا ہے کہ ہم محمد کی پوجا کرتے ہیں۔ ارے بے ایمان، محمد کی پوجا ہم نہیں کرتے ہیں، ان کو رسول مانتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے بنتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی اللہیت کی آسن میں اس کو نہیں بیٹھاتے ہیں۔ اللہ نے بولا کہ ہم ثم لقطعنا منه الوتین، تمہارے شہر کو کاٹ دیں گے۔ یہ لاڈ ہے، پیار ہے، یہ دشمنی ہے، ایمان کہیں کہ نبی کو معلوم ہو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبی کو اللہ کا دشمن بنا رہے ہو تم کو حدیث قرآن کچھ آتا ہے؟ قرآن تم کو نہیں آتا، نبی کو دشمن بنا رہے ہو، تم ثابت کر رہے ہو کہ نبی کو اللہ نے دشمنی کیا، تم کو کچھ معلوم نہیں اللہ ہے، نے نبی سے دشمنی کیا، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو، اور گستاخ بنا رہے ہو دوسرے بلا وجہ۔ خالق اور مخلوق کی فرق بتانا چاہ رہے ہیں، جس طرح تم کہتے ہو نا مخلوق کا فرق تم کو پتہ نہیں، تمہاری نظر میں شیطان کی طرح صرف گستاخی کرنا ہی فرق ہوتا ہے، ہماری نظر میں گستاخی فرق نہیں کرتے ہم۔ پکڑے خدا کو چھوڑا لے محمد، جو پکڑے محمد تو چھوڑا نہیں سکتا کوئی، یہ بے ایمان تم لوگوں کی عقیدہ ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ ہوگا، ہمارا نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد چھوڑے گا تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا، یہ تم لوگوں کی عقیدہ ہے۔ کون سا بیوقوف بولا بیوقوف تم سن لو، تم سمجھ رہے ہو کہ جیسا ایسا اہل حدیث کو پا لیا، ارے تمہارے ناک رگڑ کے رکھ دیں گے ہم، کیا سمجھتے ہو تم ناک رگڑ کے مر رہے ہو۔ سنو بات، اپنی بات کمپلیٹ کرو۔ سنو تمہارے پیر مرشد کی بات سنو، شریف میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ارے سنو بیوقوف، سنو، تم کو کچھ آتا جاتا نہیں، نہ حدیث قرآن سے کوئی نالج ہے، ارے کچھ نہ جانتے بھی نہیں ہو، انسٹ بکنے کے لیے آ گئے ہو، کہاں سے آ گئے ہو بیوقوف؟ اچھا بات ہو گئی تمہاری، دلیل سے بات کرو، صرف گالی گلوچ کرنے سے نہیں ہوتا۔ آپ تمہاری بخلاہٹ سے ثابت ہو رہا ہے کہ تم ہار چکے ہو، بخلاہٹ کا شکار ہو، اس لیے نہیں ہو۔ ارے دلیل تم کو کچھ پتا ہے؟ دلیل کس کو بولا جاتا ہے؟ تم بتاؤ نا، تم جو بات ابھی کہا محمد پکڑے تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، یہ بات کس نے لکھا، کہاں لکھا ہے؟ تم تو بولتے ہو نہیں، یہ بات تم نے الزام لگایا نا، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سے مولوی نے کہا، ہمارے کون سے عالم کا یہ عقیدہ ہے؟ کرتے ہو بیوقوف، تم کہتے ہو کہ جو دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو۔ وہی جو مستبی عرض کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہی بے ایمان تم لوگوں کی عقیدہ ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ کہتے ہو کس نے لکھا ہے؟ تمہاری ہے بیوقوف، اسی لیے تم خالق اور مخلوق کے اندر فرق نہیں کرتے ہو۔ اور علیم الدین صاحب، عبد العلیم صاحب، یہ گالی گلوچ اور بدتمیزی جھوٹ نہیں چلے گا، جھوٹ نہیں چلے گا۔ آپ تم 2 منٹ سنو میری، بدتمیزی تو 2 منٹ تم سنو، 2 منٹ تم سنو۔ بولو، ہاں ویڈیو کال اٹھاؤ ویڈیو کال۔ نہیں، ویڈیو کال کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی میں تم سے تمہارا جواب دوں گا، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تمہارے مبارک چہرہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اٹھاؤ۔ تمہارے چہرے سے اچھا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں چپ ہو جاؤ، بہت دیر بول لیے، سامعین یہ بخلاہٹ کا شکار ہے، اس لیے جواب نہیں لے رہا۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، پیار سے اچھے لگو گے، چپ ہو جاؤ اور کس کے پاس دلیل نہیں ہے، چپ ہو جاؤ، سب کوئی دیکھے گا۔ یہی تو اہل حدیث جب ہار جاتا ہے تو سامنے والے کو بولنے نہیں دیتا، وکٹورین اہل حدیث ہار جاتا ہے تو بولنے نہیں دیتا۔ باجنا جانتے ہو،
बात कंप्लीट हुई, बात कंप्लीट हुई। सुनो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर ये हमारे, सुनो, चुप हो जाओ, चुपचाप सुनो जरा, 2 मिनट, हम इतनी देर आपका सुने ना, हम देखिए गुस्से में नहीं है। आपने कितनी गुस्ताखियां की हमारे नजर में, फिर भी हम गुस्से में नहीं है, क्योंकि हमें आपको जवाब देना है। हम चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ, बोलो। मैं कितने अच्छे अंदाज में बोल रहा हूँ। जब आप जितनी गुस्ताखियां की है, आपके मौलवी भी सुनेंगे ना, तो आपके नंबर के साथ मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आपके मौलवी भी सुनकर आपको डांटेंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके नंबर के साथ यूट्यूब पे वायरल करूंगा। सुनिए आपकी जो बातें हैं, और आखिर में सुनिए मेरी, आपने जो इल्जाम लगाए उसका जवाब सुनिए। आपने वही मुस्तवी है अर्श पर खुदा होकर, ये जो शेर है हमारे किसी आलिम की किताब में, हमारे किसी भी बुजुर्गान दिन, हमारे असलाफ से साबित कर दीजिए, 1 लाख रुपया इनाम लेंगे आप। और ये हमारे नज़र में कुफर है, और हमारे उलमा इसका रद्द फरमाए हैं। जो खुदा है वो खुदा है, और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा का बंदा समझते हैं, और हमारा अहले सुन्नत का अकीदा जो 1400 साल से है वही है, और अहले सुन्नत का अकीदा हमारे किताब में फिक्स है। जितने इमाम बुखारी से लेकर आज तक हमारे उलमा का अकीदा है एक ही है। ये हमारा किसी किताब में नहीं है कि वही मुस्तवी है अर्श पर खुदा होकर, उतर पड़ा है ज़मीन पे मुस्तफ़ा होकर, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये कुफरिया शेर किसी ने गढ़ा है, और आप लोग झूठ फैलाते हो। आपके बहुत सारे मौलवी ने बयान किया और हमारे उलमा पर थोपा है, आज तक किसी को दिखाने की मजाल नहीं हुई। मैं चैलेंज करता हूं, मैं जलालुद्दीन चिश्ती 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, कोई हमारे किसी किताब से ये शेर साबित करे हमारे बुजुर्गों से। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, आपने जो कहा खुदा छुड़ाए, खुदा पकड़े तो मोहम्मद छुड़ाए, और मोहम्मद पकड़े वो खुदा ना छुड़ाए, ये जो झूठ मशहूर है, किसी जाहिल अनपढ़ गवार कोई काफिर मुल्हिद ने यह शेर लिखा है हमारे किसी बुजुर्ग की किताब से, हमारे बुजुर्गान दिन, हमारे असलाफ, हमारे जिम्मेदार उलमा की किसी किताब से आप साबित करें, इसका भी 1 लाख रुपया इनाम मैं देने को तैयार हूं। आप दलील पेश करें किस किताब में आपने देखा है। लेकिन आपने जो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने डांटा, फटकारा, और यहाँ मोहब्बत की अलामत नहीं है, वलाउ तक़व्वला अलैना बअदल अक़ावील ला अख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन। ये जो बातें हैं, अगर मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ कहते तो मैं ऐसा करता, तो ये नबी के लिए नामुमकिन है। नामुमकिन बहुत सारी चीज़ें जो आप ग्रामर के कायदे पढ़िए, ग्रामर में ऐसी चीज़ें हैं जो एक है तमन्नाई, माजी तमन्नाई के अलामात, आप जो है नहुमीर पढ़िए, हिदायतुन नहू पढ़िए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि तमन्ना 2 तरह के होते हैं। तमन्ना 2 तरह के होते हैं, एक नामुमकिन है और एक मुमकिन है। कोई बूढ़ा जवान होने का तमन्ना करे, ये नामुमकिन है, नामुमकिन चीज का तमन्ना करता है। तो उस लफ्ज लाइता और लाअल्ला जो लफ्ज आता है ना, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम तकवा वाला हो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, लअल्लकुम तत्तकून। तो लाअल्ला ये जो है ना, ये मुमकिनात में से, जी वो हमको मालूम है, लाअल्ला मुमकिनात के लिए आता है, लाइता गैर मुमकिनात के लिए आता है, ये सब हमको मालूम है। ये सब मालूम है, तो तुम बिला वजह जो नामुमकिन है, अल्लाह ताला सिर्फ मिसाल बयान किया है। नबी के लिए गुनाह नामुमकिन है, अहले सुन्नत का अकीदा है। तुम अहले हदीस भी खुद को अहले सुन्नत मानते हो, कहते हो, अहले सुन्नत की तमाम किताबों में ये बात साबित है, नबी के लिए गुनाह नामुमकिन है। नबी खुदा का नाफरमान होना नामुमकिन है। फरिश्ते भी गुनाह नहीं कर सकता। फरिश्ते के बारे में अल्लाह फरमाता है कि फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि फरिश्ते कोई नाफरमानी नहीं कर सकता। और फरिश्ते से आला दर्जा नबी का है, नबी फरिश्ते से भी आला है, नबी अशरफुल मखलूकात है, फरिश्ते से भी आला है। जब फरिश्ते के बारे में साबित है फरिश्ते से गुनाह नामुमकिन है, तो नबी से भी नामुमकिन है। यहाँ फटकार नबी को नहीं है, बल्कि जो कुफ्फारे मक्का इल्जाम लगा रहा था, नबी पर कुफ्फारे मक्का इल्जाम लगा रहा था, कुफ्फारे मक्का को फटकार है, नबी को फटकार नहीं है। और तुम बला वजह नबी को फटकार बताकर नबी की गुस्ताखी कर रहे हो। ये गुस्ताखी का सजा अगर ये इस्लामी मुल्क होती, तुम्हारा गर्दन उड़ा के देते। इस्लामी मुल्क नहीं है, तुम बच गए हो, लेकिन अल्लाह के पकड़ से, अल्लाह के अजाब से तुम बच नहीं सकते। अल्लाह के बारे में तुम इल्जाम लगा रहे हो कि अल्लाह नबी से दुश्मनी करता था, मोहब्बत की अलामत नहीं है। और हम कहते हैं कि कुरान के एक एक पेज, एक एक आयत, एक एक हरूफ
नबी की मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ने नबी से मोहब्बत किया है और नबी की मोहब्बत को अल्लाह ने जताया है कुरान में, और तुम बिला वजह नबी को फटकारा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फटकार कुफ्फारे मक्का को है, जिन्होंने कहा कि नबी अपनी तरफ से बना के कुरान पेश कर रहा है, इसलिए कुफ्फारे मक्का को डांटा है। नबी से तो गुनाह नामुमकिन है। तुम बिला वजह नबी को गुनाहगार बताकर, मुमकिन बनाकर, और नबी से अल्लाह नाराज था, माज़अल्लाह, अल्लाह डांट रहा था, अल्लाह फटकार मारा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तौबा करो, वरना इतनी बुरी मौत मरोगे, इतनी बुरी मौत मरोगे। झूठ पेश कर रहा हमारे बारे में, शर्म नहीं आती तुमको? कौन सी किताब में तुम देखे कि हम नबी को खुदा मानते हैं? कौन सी किताब में तुमने पढ़े? जो शेर तुमने बयान किया पेश करो, वरना तुम अपने ऊपर लानत भेजो। तौबा करो। कौन सी किताब में है? किताब पेश करो, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। नहीं भेज दूंगा तुम तुमको। अभी बताओ कौन सी किताब में पढ़े, किताब का नाम बताओ। अरे उस तरह की शेर और बहुत सारे किताबों में है। कौन से एक समझ हमारे रहे हो ना? अभी तुमने पहले सुनो, शुरू में सुनो, कहा सुनो, कि आला सुनो, हजरत की सुनो, गुस्ताखी है। ये तुम तो आला सुनो। हजरत की गुस्ताखी तुमने कौन सी अब तुम ही किताब? बोलते चलो, रहोगे ये और दोनों की तुम मैं साबित करोगे। बस मूर्ति की तरफ बैठा रहूंगा, ये हो सकता है? हाँ? तुमने क्या कहा कि अब भी तुम आला बोल- हजरत ने पहले तुम्हारे जूनागढ़ी गुस्ताख और गुस्ताख काफिर है। अहले सुन्नत के कौन सी तुमने ये भी कहा कि हर गुस्ताखी कुफर हाँ। नहीं होती, गुस्ताखी कुफर के करीब होते हैं। कौन से गुस्ताखी कुफर के करीब है, तुम ये बताओ। वही तो तुमको बोल दिया ना कि तुम्हें मैं बात कर रहा हूँ, उसे मैं पीठ फिर गया। वो ये मिसाल गुस्ताखी नहीं, है। कुरान से पेश हाँ? करो। मिसाल तुम्हारा मिसाल नहीं, कुरान से पेश करो कि कुरान में ये बात है कि गुस्ताखी किया लेकिन गुस्ताखी कुफर से करीब हुआ। वो तो बिल्कुल सहाबा कुफर किया सीखने के है। मरहले में गलती किए तो इस्लाम या अल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम, अस्वात तरफऊ अस्वातकुम बोल रहे हैं अल्लाह ताला, और फिर वो आमनू भी बोल रहे हैं। मतलब आमनू कुफर तो नहीं वो बोला ईमान ना। वाले थे, जानबूझ के वो उस वक्त गुस्ताखी क्या है पता नहीं थी ना। पता गुस्ताखी उसे कहते हैं कि जो समझकर जानबूझकर गलती करे तो गुस्ताख होता है। जानबूझकर कोई जब सीखने के मरहले में है, हर गलती को तुम गुस्ताखी मानोगे? ये तुम्हारा क्या तमाशा है? कुरान को अपनी तरफ से तुम्हारे इस आयत में सहाबा को किस मुहद्दिसिन ने गुस्ताख कहा? तुम्हारा नया दीन, तुम्हारा नया धर्म अंग्रेजी वाला धर्म में है, लेकिन 1400 साल इस्लामी तारीख में तुम्हारा अंग्रेजी वाला तुम्हारा होगा। समझ रहे हो ना? 1884 3 दिसंबर जो रजिस्टर हुआ है विक्टोरियन अहले हदस, उस रजिस्टर्ड विक्टोरियन अहले हदस धर्म में है कि सहाबा गुस्ताख है माज़अल्लाह। और इस आयत में सहाबा जोर से बोला तो सहाबा गुस्ताख हुए। और हमारे 1400 साल में मैं चैलेंज करता हूँ अहले हदीस को, पूरी दुनिया अहले हदीस की ज़ुर्रियत को मैं चैलेंज करता हूँ। ने अहले हदीस जमात को पैदा किया है, और जो ये बरेली है ना, ये तो इंग्रेज की पैदा किया हुआ है, जो इंग्रेज से तनख्वाह लेता था, और इंग्रेज ने एक फूट डाल दिया कि जाके ताकि भारत आजाद ना हो पाए, इसलिए तो वो अहमद रजा खान ने ऐसा कर दिया। बहुत सारे किताब से पेश करो, किताब से। मैं खामोश हूँ, बोलो, 2 मिनट बोलो। अब देखो तुम्हारे वसाया शरीफ में लिखा हुआ है क्या? देखो, मेरा दीन जो मेरी कुतुब से जाहिर है, इस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। ये क्या है? कुफर नहीं बोलोगे इसको? बोलो। वसाया शरीफ तुम देख लेना, सफा नंबर 15 दिल्ली का छपा हुआ है। मेरा दीन जो मेरे कुतुब से जाहिर है, इस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। नमाज, रोजा, कलेमाए तौहीद से भी बड़ा फर्ज है अहमद रजा की वो किताब पर जमे रहना। बोलो, बात हुई तुम्हारी? क्या ये कुफर नहीं है? एक साथ नहीं बोलूंगा ना, तुम बोल के चुप हो जाओगे, मैं बोलूंगा। हाँ। बोल के चुप हो जाओ, फिर मैं बोलता हूँ। सुनो, मदाए आला हजरत, सुनो, मदाए आला हजरत। एक बार में एक ही बात पेश करो। 3 मिनट तुमने चिल्लाया, तुम्हारा वक्त जाया हुआ, मेरा वक्त जाया हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई। अपनी बात करके जवाब लेना मकसद है आपको जवाब लेना मकसद है, सवाल करके भागना मकसद नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, इसलिए आपको सवाल करके भाग जाना है। और आप सच्चे होते सवाल करके चुप हो जाओ बीच में। दोनों एक साथ बोलोगे तो ये सामीन को पहुंचेगी क्यों बात, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, बात क्लियरिटी के साथ पहुंच जाएगी। आप ये नहीं चाहते आपकी बात साफ शफाफ
क्लियरिटी के साथ लोगों तक पहुंचे। ये चाहते हैं ना आप, तो चुप हो जाओ ना। बिल्कुल, दोनों एक साथ बिल्कुल, बोलने से बात बिल्कुल। समझ में आएगी। जब आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, दोनों की बातें एक साथ चालू रहेगा, किसी को भी समझ में नहीं आई कौन क्या बोला। आप चुप हो जाओ, मैं बोलूं, मैं चुप हो जाऊंगा, तुम बोलो। तुमने बोल लिया। अच्छा, तो बोलो, तीन बातें बोलो ना। तुमने कहा, तीन बातें तुमने कहा। पहले नंबर, अंग्रेज तनख्वाह देता था, और दूसरी बात अंग्रेज ने पैदा किया, और तीसरी बात वसाया शरीफ में तुमने उसको गुस्ताखी कहा। उस इबारत को मैं खुलासा करूंगा। और अंग्रेज तनख्वाह देता था, किसी भी किताब में, हमारे किताब में अगर अंग्रेज की तारीफ हो, अंग्रेज के तनख्वाह देना साबित हो, या किसी भी तरह से अंग्रेज नवाजी साबित हो, मैं आपकी गुलामी करूंगा जिंदगी भर। और मैं दिखा रहा हूँ फतावाए नजीरिया, नजीर हुसैन देहलवी, जो अहले हदीस का सबसे बड़ा गुरु घंटाल था उस जमाने में, फतावाए नजीरिया में लिखा हुआ है, अंग्रेज ने शेखुल उलमा और मशाइख हिंद और ताजदार उलमा, ये सब टाइटल अंग्रेज ने नजीर हुसैन देहलवी साहब को दिया है। मैं किताब के इबारत के साथ मैं आपको पेश करता हूं, आप देखें। नजीर हुसैन देहलवी साहब को अंग्रेज ने टाइटल दिया, और अंग्रेज, उस किताब में लिखा हुआ है, अंग्रेज की वफादारी का इनाम मिला। कौन सी वफादारी नजीर हुसैन देहलवी ने किया? क्योंकि देश को अंग्रेज के गुलाम रखना चाहता था। इस्माइल देहलवी, किताब का नाम है हयात तैयबा। इस्माइल देहलवी जो अहले हदीस का गुरु घंटाल है, उन्होंने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद हराम है। हयात तैयबा की इबारत मैं पेश करूंगा, यूट्यूब में स्क्रीन के साथ आएगा। हयात तैयबा में अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना हराम है लिखा हुआ है। और हमारे आला हजरत ने कहीं नहीं फरमाया, और हमको कभी तनख्वाह नहीं दिया। और अंग्रेज ने तुमको मलिकुल उलमा, शेखुल उलमा और इस तरह की जो लक़ब अलक़ाबात तुमको दिया है, अंग्रेज ने दिया है। और आला हजरत पर तुमने जो कहा कि मेरे किताब से जाहिर है, मेरे किताब से क्या जाहिर है? जो कुरान और हदीस की तर्जुमानी, नमाज रोज़ा के साथ साथ बाकी जितनी भी चीज़ें, असल तो अकीदा है। तुम नमाज रोज़ा सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारा अकीदा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। ख़त्म नबूवत का इनकार तुम्हारी किताब में है। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे करोड़ों पैदा हो जाए, करोड़ों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैदा हो जाए, तो करोड़ों नबी होगा ना, तभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होगा। और तुम्हारी किताब में तक़वियतुल ईमान में नबी के शफाअत का जो अकीदा रखे, वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मकाम महमूद में शफाअत फरमाऊंगा, शफाअत करूंगा। एक हाजी शफाअत करेंगे, हाफिज कुरान शफाअत करेंगे। शफाअत का अकीदा हर मोमिन को है, और हर मोमिन को तुम्हारी किताब में मुशरिक लिखा, अबू जहल के बराबर मुशरिक। ये सब क्यों लिखा गया? क्योंकि मुसलमानों को लड़ाना था। जो मुशरिक नहीं है उसको भी मुशरिक बनाकर पूरे मोमिन को, सारी दुनिया के हर मोमिन को मुशरिक कह रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज ने यही सिखाया है कि जब शिरक का फतवा दोगे मुसलमान लड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं मुशरिक नहीं हूँ, मुझे मुशरिक कहा जा रहा है, तो मैं तो लड़ूंगा। लड़ाना मकसद है। देखो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं बचेगा। अजान के बाद दुआ पढ़ते हैं, अब आसहू मकाम महमूद अनिल्लज़ी वअदता। मकाम महमूद की हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हम नमाज के बाद दुआ में जिक्र, अजान के बाद दुआ में जिक्र करते हैं। क्या साबित हो रहा है? हम वसीला मानते हैं, हम शफाअत मानते हैं। और शफाअत का जो अकीदा रखेगा, इनके मौलवी ने लिखा है कि अबू जहल के बराबर मुशरिक। तो तुम तो मुशरिक कह के अंग्रेजों से पैसा लूटे हो। अंग्रेज ने तुम्हारा नाम रजिस्टर किया है तारीख अहले हदीस, तारीख अहले हदीस किताब में 1884 3 दिसंबर तुम्हारा अहले हदीस के नाम रजिस्टर हुआ है। मैं इसके नहीं भेजा तो मैं झूठा हूँ। जो चोर की सजा है वो मुझे दो, लेकिन ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। देवबंदी अहले हदीस ये अंग्रेज के दलाल है। अंग्रेज ने इनको पैदा किया। अशरफ अली थानवी को भी 600 रुपया तनख्वाह देता था, और इलियास कांदलवी तबलीग जमात के लिए अंग्रेजों से मदद लेकर, ये देवबंद अंग्रेजों का तनख्वाहखोर वफादार है। और देवबंदी अहले हदीस दोनों एक ही सिक्का के दो रुख है। दोनों अकीदे में मुत्तफिक हैं। इस्माइल देहलवी को दोनों मानते हैं, इब्न अब्दुल वहाब नजदी को दोनों मानते हैं। और ये कादियानी, अहले हदीस, देवबंदी, ये तीनों गिरोह ने अंग्रेजों से पैसा खाकर मुसलमानों के खिलाफ फतवा दिया है, मुसलमानों को बांटा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई रजा के बारे में एक लफ्ज अंग्रेज नवाजी का साबित नहीं कर सकता। और हमारे उलमा ही अंग्रेज से लड़े हैं। ना तुम रात भर बकोगे, एक किताब दोगे। मैं सिर्फ किताब मांगता हूँ, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा तुमको। हमारे खिलाफ कोई एक किताब सुन लो फतवाए रिजविया 14 जिल्द,
14 जिल्द 447, हाँ 47 देख लेना, उसमें उन्होंने लिखा है। सुन लो, हाँ भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सब भेज देंगे तुमको, तुम घबराते क्यों हो। उसमें लिखा है अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना हराम होगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये कितने बड़े झूठे हैं। जिहाद करना हराम होगा किस वजह से? वो कह रहे हैं फर्ज नहीं है। वादा करो तुम अभी भेजोगे, 10 मिनट में भेजोगे, कॉल काटने के बाद 10 मिनट में ये इबारत भेजोगे। अब मैं कहता हूँ डंके के चोट पे मस्जिद के अंदर कुरान पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किताब में किसी भी किताब में ये बात नहीं है, हम भी भेज देंगे ना तुमको। और सुनो, और बात सुनो, और फिर सुन लो, फिर आओ तो सुन लो, 1850 से पहले बरेली का कोई नामो निशान नहीं था। तुम दिखा दोगे कि बरेली का नाम निशान नहीं था, कोई मजहब था तो हम तुम्हारी गुलामी करेंगे 1850 से पहले। अच्छा सुनो बात, जवाब सुनो ना, कब आया? जवाब सुनो ना, जवाब सुनो। अजमेर में दरगाह 800 साल पुराना दरगाह है अजमेर शरीफ में। दरगाह बनाने वाले को तुम बरेली भी कहते हो ना। इमाम बुखारी का भी मज़ार पक्की बने हुए हैं, पक्की मज़ार। सुनो दलील देता हूँ, हमारे मज़हब के बारे में हम बोल रहे थे। चुप होके सुन, चुप होके सुन, तुम मसलक को मानते हो ना। ज़्यादा चुप होके सुन, अभी जवाब दूंगा, प्यार से बार बोलता हूँ। 3 बार तुमको डांटा मैंने बोला कि नहीं बोलूंगा, चुप होके सुनना। प्यार से बोलने से समझते नहीं हो, फिर गुस्से से डांट के गाली दे के बोलना पड़ता है। चुपचाप सुनो। हमारा बरेली मज़ार बनाता है, झूठे हो, मज़ार बनाता है। हमारा मज़ार 800 साल से है। 1850 कहाँ है और 800 साल कहाँ है? हाँ, साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हम हक पर है। हमारी जमात पुरानी है, 1850 नहीं बल्कि 1400 साल से है हमारा जमात। हमारी जमात 1400 साल से है। तू झूठा हुआ, अभी झूठा हुआ। 1400 साल से तुम्हारे नाम भी नहीं, कब्र नाम तुमने रखा। हमारा काम तो देखो, मज़ार बनाना। मज़ार कौन बनाता है? मज़ार कौन बनाता है बोल पहले। हो तुम लोग, मज़ार कौन बनाता है बोल? बरेली भी बनाता है या अहले हदीस बनाता है? आप वरना मानना पड़ेगा कि अजमेर का जो मज़ार है ये अहले हदीस वालों ने बनाया था। बोले मज़ार कौन बनाया था? अजमेर का मज़ार है ना, शिया। वो तुम भाई नहीं, अजमेर का मज़ार कौन बनाया था? शिया की बात नहीं है, मज़ार बनाने वाले को तुम क्या कहते हो? अरे करबला में है किसका मज़ार? इमाम हुसैन का मज़ार है, किसने बनाया है? बरेली बनाया है, वो शिया बनाया है। तो इमाम बुखारी का मज़ार भी शिया बनाया है। वही तुम लोगों के अंदर इमाम बुखारी का मज़ार कौन बनाया है? शिया ही से तुम लोग हो ना। इमाम बुखारी का, शिया का तुम सुनो, शिया का तुम कितना शिया के करीब हो। शिया भी सहाबा का दुश्मन है। तुमने सहाबा का दुश्मनी का सबूत दिया है, सहाबा को गुस्ताख कहा। वो शिया ही से आ रहा है। अब सुनो ना, सहाबी का ये नज़ीर हुसैन दहलवी ने मिर्जा कादियानी का निकाह पढ़ाया है। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हारे मोल्लाओं ने जो लिखा है, बुखारी मुस्लिम की दुश्मनी और तुम्हारे अहले हदीस का मतलब हदीस का सबसे बड़ा दुश्मन। और तुम हदीस के हर सही हदीस को भी तुम्हारे हक में न हो तो उसको जला देना और हदीस का ज़ईफ कह के इनकार करते हो। अपने मतलब को साबित करो। तुम ये दुनिया में अपना सुनो, बताओ ना, तुमने नाम बरेली तुमने नाम दिया मौलाना अहमद रजा रहमतुल्लाह अभी अहले हदीस के, ये अहले अंग्रेज की औलाद बोलने नहीं देगा। मैं जवाब दूं, तेरा जवाब मैं क्लियर करके दूं। तूने क्या क्या सवाल किया? बेहुदगी करते रहोगे और हम खामोशी से सुनते रहेंगे। तू बकवास किया ना, झूठ बोला तूने। हमारी जुबान नहीं है, हम तुमको नहीं डाल सकते। तू जुबान से कुछ सिर्फ सहाबा पर भोंक रहा है। तू अल्लाह वालों पर भोंक रहा है, के सामने गुस्ताखी किया, इधर उधर भाग रहा है। अब तूने नबी के सामने गुस्ताखी किया, सहाबा के सामने गुस्ताखी किया, कुरान के सामने गुस्ताखी किया तूने। अरे तुम्हारे आका ने जो गुस्ताखी किया है, हमारे कोई भी गुस्ताखी अभी तक साबित नहीं कर पाया। तू झूठ बोला। तुम्हारे अब्बा ने बोला है, जब तुम्हें परेशानी का सामना हो तो अहले कुबूर से मदद मांगो। बोलो किसने बोला है ये? अरे अल्लाह मददगार नहीं है? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन को कौन छुटला रहा है? बार बार उसके सामने वादा करते हो और अहले कुबूर से जाके मदद मांगते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म तो तुमको आना चाहिए। बात हुई तुम्हारी। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। बेशरम अहले हदीस तुमने या अंग्रेज अल मदद सुनो। जब भी मैं मदद बोल लिया ना, जब भी मदद तलब की या
इस हराम खोर अहले हदीस सिर्फ झूठा इल्ज़ाम लगा रहे। पहले देखिए, अब एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह सिर्फ भागता फिर रहा है। टॉपिक पे बात ही नहीं, एक टॉपिक पे रुक ही नहीं रहा है। एक टॉपिक पे टिक नहीं रहा, क्योंकि टिकेगा तो उसकी हार होगी ना। हाँ, ये सबूत एक भी नहीं दिए कि भाई यहाँ लिखा है, बस बड़ कर रहा है। किसी भी किताब से सबूत नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये अंग्रेज ने इनका नाम रजिस्टर करवाया 1884 3 दिसंबर। खुद इनका सनाउल्लाह अमृतसरी लिखा है, और इनका इस्माइल देहलवी खुद कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना हराम है, अंग्रेज का हम वफादार हैं। और इनके नजीर हुसैन देहलवी ने देहलवी को अंग्रेज शैखुल कुल का खिताब दिया है, शैखुल कुल फिल कुल। और फिर इनके जितने भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा हैं, उस दौर से लेकर आज तक, जब से ये फिरका रजिस्टर हुआ, कभी भी ये अंग्रेज के खिलाफ नहीं बोला, यहूदियों के खिलाफ नहीं बोला। ये हमेशा सुन्नियों के खिलाफ, बरेलवियों के खिलाफ बोलता है। आज भी देख लीजिए ना, आज के दौर में भी ये सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ इनकी कुछ बोलती नहीं निकलती। ये इनके कोई भी एक आलिम दिखाओ, मैं तो चैलेंज किया कि इनका एक आलिम दिखाओ जो हक बोलने वाले हो, क्योंकि उलमा हक का काम होता है हक बोलना, हक की पैरवी करना। कभी भी या किसी भी जालिम के खिलाफ नहीं बोलता। तो क्या हक बोलना, हक जमात की अलामत है। हदीस और कुरान में हक वाले की अलामत अल्लाह ने बयान फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है कि हक वाले कैसे होते हैं। हक वाले हमेशा बातिल के खिलाफ खड़े रहेंगे, बातिल के खिलाफ सीना सपर रहेंगे, हर वक्त मुजाहिदा करेंगे, मुजाहिदाना जिंदगी गुजारेंगे, आयशो आराम में अय्याशी में नहीं गुजारेंगे। ये जितने अहले हदीस हैं सब के सब अय्याश हैं, सबके सब अय्याश है, जिनाकार है, बदकार है। सऊदी से आकर यहाँ 1-1 लाख रुपया देकर 1 महीने के लिए निकाह करके अय्याशी करके तलाक देके चला जाता है, निकाही मिसियार करता है। और ये जितने अहले हदीस यहाँ इंडिया में है, सब अपनी बहन बेटियों को पैसे के लालच में जिनाकारी करवाता है, मस्जिद में लेके जाके नुमाइश कराता है, ईदगाह में ले जाके नुमाइश कराता है। और इनके मौलवी भी जिनाकार, बदकार, जेल में गया जर्जिश बलात्कारी, जेल से आने के बाद उसको फिर मिंबर पे बिठा रखे। इससे बेशर्म बेगैरत है जो जानी है, जिनाकारी करके जेल में रह के आया, वैसे जानी को मिंबर पे बिठा के तकरीर कराता है। जी, तो फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि फिर ये लोग किस मुंह से जो है वो बाबा राम रहीम और वो जो जेल में बंदे आसाराम उसको गाली देते हैं। फिर कभी जब वो भी वही कांड करके गया और वो भी वही कांड करके गया, उसके लोग भी उसको अंधभक्ति में अपना बाबा बना के बैठे हैं, और ये भी जर्जिश को अपना बाबा बना के बैठे हुए हैं। तो बातिल धर्म का यही अलामत है। अब ये सऊदी से, अभी तो बहुत सारे शेख जो सऊदी से हैदराबाद में आकर, आज से 10-12 साल पहले की बात है, सऊदी से 4-5 बड़े बड़े करोड़पति शेख आए थे हैदराबाद, और वो 1 महीने के लिए रूम बुक करके होटल में ठहरे हुए थे। और जो सऊदी में काम करने गया हुआ था, जाके वहाँ अहले हदीस हुआ, और अहले हदीस होने के बाद उनको मसला बताया गया कि अहले हदीस में ऐसा है कि 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, कि जितने दिन के लिए निकाह हो निकाह कर सकते हैं। जैसा शियाओं में है, शियाओं में मुता है, जो बोलते हैं, शियाओं में मुता है, और अहले हदीस में निकाह मिसियार है। शिया तरावी की नमाज को साफ कर दिया, अहले हदीस वाला हाफ कर दिया। 3 तलाक को 1 तलाक शिया भी मानता है, अहले हदीस भी मानता है। अहले हदीस भी औरतों को मस्जिद में ले जाता है, शिया भी मस्जिद में औरतों को ले जाता है। और सहाबा की दुश्मनी, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर लान तान, अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर लान तान शिया भी करता है और अहले हदीस भी करता है। तो यह अहले हदीस के जो वहाँ मसला सिखाया है, सऊदी में काम करने गया था, अहले हदीस के यहाँ के जाके अहले हदीस बना। अहले हदीस बनने के बाद उसको बताया गया कि देखो तुम यहाँ मजदूरी करोगे, कितना मिलेगा? मजदूरी करके साल भर, 2 साल, 5 साल में तुम इतना नहीं कमा नहीं पाओगे। तो उसने अपने घर की तकलीफ बताया कि हमको कमाना तो ज़रूरी है, कि घर में बेटी है, निकाह के लायक हो गई है, बड़ी हो गई है। तो उसको समझाया गया, देखो निकाह ऐसा निकाह हमारे नज़दीक जायज़ है, जायज़ काम करने में क्या कबाहत है? तो बोले क्या जायज़ है? बोले 15 दिन का निकाह करेंगे, और तुम्हारी बेटी कितने साल उम्र है? तो बोले 16-17 साल। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो तुम 1 महीने के लिए हमारी निकाह में दो, हम तुमको इतने लाख रुपया देंगे। तो वहाँ तय हुआ। तो 4-5 शयूख, ये पेपर में और न्यूज़ में आया था
گرفتار ہو کے 8-10 سال جیل کاٹ کر سعودی سے پھر وہاں چھڑایا گیا ہے، کیونکہ وہاں کے بڑے بڑے ذمہ دار جو حکومت کا عہدے دار ہے ان کے بیٹے وہ حکومت کے عہدے دار 40-50 سال عمر والے، 60 سال ایسے بڈھے لوگوں کو بلا کر یہاں اہل حدیث کے لوگوں نے اپنی بہن بیٹی کو نکاح کرایا تھا، اور نکاح کر کے 15 دن 20 دن جب گزر گیا، جانے کی باری آئی تو وہاں کسی نے خبر رشتہ داروں نے پتہ چلا کہ ان کی لڑکی کو سعودی کے شیخ نے نکاح کیا، اور جو جانے کی تیاری ہو رہی تھی طلاق دے کے چلا جائے گا، تو بات ایک کہیں سے پھیل گئی، لیک ہو گیا۔ جب راز فاش ہوا تو وہ راز جو ہے CID کے پاس گیا، ہاں کرائم رپورٹ والے رپورٹ کیا اور یہ سب کو جیل میں ڈالا ہے۔ بعد میں 8-10 سال جیل کاٹ کے سعودی واپس گیا۔ حیدرآباد بہت بدنام ہو چکا تھا، کیونکہ حیدرآباد کے اہل حدیثوں نے اپنی بیٹی کو، کیسے بے شرم بے غیرت ہیں، کیونکہ ان کو دین دھرم کچھ نہیں ہے، ان کے ایمان عقیدہ کچھ نہیں ہے، ورنہ اگر جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، جس کے اندر تھوڑا بھی شرم و حیا ہو، ایک جرجش بلاತ್ಕಾری جو لڑکی کے ساتھ جتنا گندی باتیں وائرل ہو گیا، دوسرے آدمی ہوتے تو اس کو ممبر پہ بٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور اس مولوی بھی اگر کوئی ایسا کام کر کے مولوی بدنام ہو گیا ہوتا تو وہ مولوی دوبارہ دنیا میں زندہ نہیں رہتا، دنیا میں لوگوں کے سامنے نہیں رہتا، وہ گمنام ہو کے کہیں جنگل میں چلا جاتا۔ اسلام میں تو خودکشی کرنا حرام ہے، جنگل میں جا کے گمنام چھپ کے گزارتا اگر شرم و حیا رکھنے والا ہوتا۔ لیکن یہ سب زنا کی اولاد، بے شرم ہوتے ہیں، زناکار ہوتے ہیں، زنا کی اولاد ہوتے ہیں، وہی اہل حدیث بنتا ہے، کیونکہ حلال باپ کے پیدا ہونے والا اپنا ایمان پیسے میں بیچتا نہیں۔ اب بتاؤ، ممبر پہ جو زناکار بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہے تو سننے والا زناکاری نہیں کرے گا؟ بیان سننے والا، ہاں تقریر کرنے والا لوگ کیا سمجھے گا؟ نوجوان، ہر نوجوان کو پتا ہے نا جرجش زناکاری کیا تھا، ہاں سب کو پتا ہے، تو پورا یوٹیوب کھڑا ہوا ہے، تو پورا پیپر میں آ چکا ہے گرفتاری، اس کی ٹی وی میں آ چکی ہے، غیر مسلم کو سب کو پتا ہے، نیوز پیپر والوں کو پتا ہے، نیوز چینل والوں کو پتا ہے، حکومت کو پتا ہے، ہر انسان کے، پورا دیش کے ہر ناگرک کو پتا ہے جرجش زناکاری کیا تھا، زنا کر کے جیل میں جا کے 4 سال جیل میں رہ کے آیا۔ اب اس زانی کو اگر ممبر پہ بٹھا کے تقریر کرایا جا رہا ہے، اس کی عزت افزائی کی جا رہی ہے، تو نوجوان جو پہلے سے ہی آوارہ ہے، پہلے سے ہی گناہ میں مبتلا ہے، وہ دیکھو گناہ کا سزا کیوں دیا جاتا ہے، زناکاری کا سخت سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو، زنا کی لوگوں میں نفرت پیدا ہو، برائی سے نفرت ہو، اس لیے برائی کی سزا ہے، سخت سزا ہے۔ مرد کو اگر بغیر شادی شدہ ہے، اسلامی قانون کے حساب سے 100 کوڑے مارے جائے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگ سار کیا جائے، پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے، اسلامی سزا۔ اتنا سخت سزا اور کسی برائی میں نہیں ہے، صرف زنا کی سزا اتنا سخت ہے، اس لیے کہ لوگوں میں ڈر ہو جائے، زنا سے ڈر پیدا ہو، خوف زدہ ہو جائے، نام سن کر زنا کرنے کے سوچے تو بھی 100 مرتبہ اس کو کانپنے لگے، خوف طاری ہو جائے، اتنی سزا سخت ہے، تو وہ اسلامی قانون کے حساب سے ہوگا۔ اور اہل حدیث کے قانون اگر دیکھا جائے گا، اہل حدیث والا دیکھے گا، ارے ہمارے مولانا اتنا زناکاری کرنے کے بعد بھی ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں نصیحت کر رہا ہے، تو زنا کرنے کی تو کوئی سزا نہیں ہے، عزت ہے اس میں، تو لوگ امپریس ہوگا اس میں، اور زناکاری میں اور مبتلا ہوگا۔ اس لیے ان کے لڑکیاں، عورتیں مسجد میں جاتی ہیں تاکہ وہاں عشق لڑانے کا موقع ملے۔ عورت کو بغیر اجازت مسجد میں بھی جانا منع ہے، کہیں بھی گھر سے باہر نکلنا شریعت میں پابندی ہے، لیکن یہ اہل حدیث وکٹورین سیلفی یہ پورے مسلمانوں کو آوارہ گردی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، عیاش بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے جو نوجوان دیکھو دین کا شوق نہیں ہے، اہل حدیث بن رہا ہے، تحقیق کر کے حدیث ملا، حدیث سمجھ میں آیا تو اہل حدیث بنا، ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث میں بینیفٹ ہے، آفر ہے، کیا آفر ہے؟
مسجد میں جاؤ لڑکیوں کا دیدار کرو، عیدگاہ میں جاؤ لڑکیوں کا دیدار کرو، نماز ہاف ہے، فرض ہاف ہے، نفل معاف ہے، تراویح ہاف ہے، اور طلاق کتنا بھی دیتے رہو، بچہ حرام کا اولاد پیدا کرتے رہو، ہر طرح سے ان کو چھوٹ ہے۔ عیاشی کرو، بہن بیٹی کو بیچو، عزت بیچ کے پیسہ کماؤ، زنا کا پیسہ حلال ہے، بہن سے جرجش بلاತ್ಕಾری نے تو بیان کیا زنا کا بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے، لاجک پیش کر رہا ہے بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، تو یہ گندا دھرم ہے، اس لیے یہ لوگ بلا وجہ ہمارے اوپر جھوٹ تھوپ رہا ہے۔ میں تو چیلنج کیا کوئی بھی اہل حدیث ہمارا ریکارڈنگ سنے تو کسی بھی کتاب اگر تمہارے پاس ہمارے خلاف ہے ثبوت پیش کرو، ہمارا نمبر دیا ہوا ہے ہمارے چینل پہ، خواہ فالتو جھوٹے غلط کمنٹ مت کرو، ڈائریکٹ ہم سے کال کر کے بات کرو۔ دنیا میں کوئی اہل حدیث مائی کا لال اگر ماں نے کوئی حلال باپ کا لڑکا کوئی ہے جس کی ماں نیک ہو باپ ایک ہو، ہمیں کال کر کے بات کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اہل حدیثوں پر اللہ کی لعنت ہو، نام نہاد وکٹورین اہل حدیثوں پر۔ اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کے شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔